informal communication or the grapevine. So it takes place in the organization without following the formal line. So here in the informal organization, they are not going to follow any formal lines of communication. Such type of communication usually take place among the workers to exchange their views and to satisfy their social needs. Yes, this informal communication can be found in only in the lower level managers. So lower level management alli nam idu nodabodu, that is workers, the workers, they used to be share their share their two views or they exchange their views or facts or to satisfy their social needs. They used to be follow the informal communication. The network of communication followed in the formal communication referred as a grapevine network. So here, why it has been called as a grapevine network means, that is a grapevine andre grapes istu wine andre ನಾವು ಇದು ಗಿಡದ್ದು ಬಳ್ಳಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಬ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್ ತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೈ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ another one example, that is a informal communication. So because it spreads through the organization with its branches going out in all directions irrespective of the levels of authority. Yes, ಯಾವ directions ಬೇಕು, in which directions we need it, in that directions is going to be moves on the communication and along with irrespectively. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ವೇ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿತ್ irrespective manner. So that's why it is called as a grape one. That best example, workers chatting in canteen or discuss about the rumors etc. So ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತದ್ದು ಅಥವಾ ರೂಮರ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. So those are comes under the informal communication. The next one, networks of informal communication. So here ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚೈನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. Yes. So here each person communicate with another in a sequences. So according to the sequences, the persons are going to be communicated. So here is an end for the beginner and here is an end for the receiver. But between these persons, so according to sequences, the communications are going to be taken places. That is single strand network. The next one, gossip network. So gossip network, it will be like a gossip network. So in this, one person communicates with all at a time. So as a wheel network ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. So that is gossip network. The next one, probability network means they used to be choose the person, that is a person will be here, so that person and yes. So probability, in this network any person can communicate with anyone else randomly selection ana ಮಾಡ್ಕೊಂಡು they can communicate to any other
person. The best example, so ಈ person production department ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Is in production department. He is choosing the person of marketing department to make a communication. Now the marketing department person is going to be choose the person of HR department. And now the HR department manager is going to be that person is going to be communicate to that is this one sales department person. So like that is randomly they used to choose the person and they used to make a communication. That communication is called as a probability communication. The next one, cluster network. So cluster network means individual communication with only those people who he trust. So once he trust, so ನಾನು ಯಾರನ್ನಾರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so it will be in the same level. Yes, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, in which way, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ so here in the cluster network means here the person who going to be wishes to communicate, so he used to communicate with the only trusted person. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗರ್ಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, yes, so these four are the informal communication networks. The first one, that is single strand network. Single strand network means the communications will be on another in a according to the sequences. So sequences ke situations ke takkange the communications will be taken places like a single chain network. The next one, gossip network. Gossip network means the communicator will be in the center point and he is going to be communicate with at a time with the all the members. So that's why it's called as a gossip network. The next one, probability network. Probability network means here the person who wishes to communicate, he used to select the person in a randomly in according to his views. So he used to select the person. So that is randomly choose ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that is called as a probability network. The next one, cluster network. Cluster network means here a communicator he used to be communicate with the person only with the trusted person. Yes, ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ used to make a communication. So that's why it's called as a cluster network. So these are the networks of formal and informal communication. The next one, differences between formal and informal. Yes, formal communication and informal communication going in differences. So the first one, that is basis on mutual relationships among the members mele mutual relationships mele how we are going to be differ. That is based on the formal superior subordinate relationship. So according to based on the formal way we can identify the formal superior and subordinate relationship can be identified. But in an informal based on the interpersonal contacts. Yes, so ಇಲ್ಲಿ interpersonal contacts ಇರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ we can identify the relationship with the members. The next one, based on the nature. So here in the formal communication systematic and order way. So the communications will be flows as a systematic and in an order. So orders will be followed. But in the informal, so unsystematic and realistic. So yes, so here it can be we cannot identify the systematic way. So here it can be taken places in any kinds of manner. The next one, speed communication. Yes, so in the formal communication it is slow and the time planned message are authentic. So here only the communications will be in a slow manner, but only the planned messages are going to be communicated in the formal communication. But in the informal communication it is so
faster, and along with unofficial and unplanned messages are also going to be discussed in the informal communication. So the informal communication. The next one. Yes. So in the next one, that is authenticating. So in that one, in the formal communication, we can see the official and well-planned communications are going to be taken places. But in the informal communication, that is completely unofficial, unplanned, rumors, so conflicts, everything will be taken places in the informal communication. The next one, contents of a subject matter. So the work related matter, for example, orders and instructions are communications. Andre only the aspects of organization. Andre organization ಯಾವ work ನಡಿಬೇಕು, orders, so informations ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ, the activities will be taken place in only in the, that is formal communication. But in the informal, that is personal matters are going to be discussed. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ a personal discussion, personal matters are going to be discussed. The next one, objects. So in the objects, the achieves the organizational objective. The objective of a formal communication is to achieve the organizational objectives, but the informal organization to meet the personal needs and interest. Andre personal needs matte avara interest na meet madlikkosskara the informal communications will going to be taken places. So here there will be a differences, means that is formal and informal communications to differences. The next one, that is barriers to effective communication. Yes, now processing alli nodidvi, between that one we have to find the noise. So noise bandagli nan helde, it is a barrier. So what is barriers? Barriers is nothing but problems which are going to be occurred while making a communication ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು problems arises ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. It may be noise, either it may be disturbance from any other persons, either it may be a sounds of anything, whatever it may be. So those problems are called as the barriers of communication. It is also one of the important topic from the viewpoint of your examination, that is 8-mark question. So here communication is complete and perfect where the receiver understood the message in the same sense and spirit as the communicator and intended to convey. Yes, only ಈಗ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ when the sender sent the messages and the receiver get the messages and understood as the sender ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡರ್ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸೆಂಡರ್ ಕಳಿಸಿರೋ ಮೆಸೇಜೇ ಒಂದು, ರಿಸೀವರ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೆಸೇಜೇ ಬೇರೆ ತರ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಬಟ್ practically it has been noted that such perfect and complete communication does not take place many times due to a certain obstacles which are known as the barriers of communication. Yes, so always the communication cannot be more effective. So ನಾವು ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು. Sometimes the obstacles may be taken place, the problems may be taken place. So those obstacles are called as the barriers of communication. So the following are the barriers of communication. The first one are physical barriers. So what is physical barriers? So internal structure of organization and layout of office machines and equipments create the physical barriers in the communication. Yes, the best example. So physical barriers andre ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, the supervisor will be there, so he used to communicate to a subordinates while communicating machine sounds ಕೇಳಿಸು ಅಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಐರನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಐರನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೌಂಡ್ಸ್, ಮೆಷಿನ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಕಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಐರನ್ದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ barrier. So again in the barrier, so we had been seen some points. That is first one, distance. Yes, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಡರ್ ಒಬ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ರಿಸೀವರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಯ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಾಯ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾಯ್ಸ್. ಎಸ್, ನಾಯ್ಸ್. ಎಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ನಾಯ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮಿಕ್ಸಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ನಾಯ್ಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So that is also a physical barrier. The next one, a physical arrangement. The physical arrangements of organization sources like men, money, material and machines obstructs the communication process. Yes, physical arrangements and the organizationally 3 M's. Also, what are the 3 M's? That is men, three M's means that is man, material, money and machine. So these three are called as a 4 M's. 4 M's of a organization. So all these 4 M's are has to be arranged in a proper way in the organization. Even along with the, for example, ಈಗ finance correct ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, so what the communication is going to be taken basis, it will be none, the obstacles will be arranged, ಹೌದಾ? So that's why that is another one, physical arrangement. Here, so these are the physical barriers. Physical barriers ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದು, ರಿಸೀವರ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾಯ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಸೌಂಡ್ಸಸ್, ಮೆಷಿನ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸಸ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸೌಂಡ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾಯ್ಸಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅನದರ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ physical arrangement. Physical arrangements of 4 M's of a organization. Men, material, money and machines are the most important, equally has been arranged in the organization. The next one, second one, semantic barriers. Semantic barriers means that is a language oriented barriers. So ನಮ್ಮ languages ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಇನ್ the uses of difficult and multi uses of languages, words, figures and symbols create the semantic barriers. Semantic barriers ಅಂದ್ರೆ the language oriented language. ನಮ್ಮ languages ಆಗಿದ್ದು. The best example yes, the first one, a language ಅಲ್ಲಿ we can find some words having a different meaning. So same words ಇದೆ, different meaning. ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿ ಆ ರೈಟ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ನೋಡಿ ಅಂತಾನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್
the words pronunciations are the same, and as a meaning sent by the sender can quite different from the meaning understood by the receiver. Long and complex sentence problem is in communication process. Yes, ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ another one semantic barrier. First one we can see the language. The second one jargons. So jargons means that is a technical or unfamiliar terms that are drawn from the lecturer or that creates a barriers to a communication. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ದೇನೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇರೆ ಏನದು ವರ್ಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಜಿಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ rigid person, I am a more rigid person ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ so you might have be confused about what is the word of rigid, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ರಿಜಿಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಸೊ ಏನ್ ರಿಜಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರು, ಇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತಾನ ಅಥವಾ ಡೆಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, yes, these are the two of semantic barriers. The next one, organizational barriers. So organization barriers ಅಂದ್ರೆ organization ಒಳಗಡೆನೆ ಕೂಡ ಆಗುವಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. What are those? The first one, poor planning. Yes, always the plans should be in an effective ವೇ. ಎಸ್, ನಾವೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ನಾವು ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಾಳೆ ರಜೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ನಾವು ರಜೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್, ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಏನೇ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ರಜೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ? ಕೆಲವರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ದಿನ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೂರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಎಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ಅ ವಿಚ್ ಪರ್ಸನ್, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್, who will be the responsibility person. So those structures has to be identified in a proper way in the organization. The next one, status differences. Yes, status. Organizationally so many persons are going to be give the preferences for status, ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ ನಮಗೆ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ status differs. So here another one, organizational distance. The distance between the sender and the receiver, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ going to be taken place. The next one, information overloaded. Yes, so ನಾವು ಕೊಡೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಡದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ?
ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮೂಡ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೋ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ಎಸ್, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಟು ಅ ನೈಬರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ನೈಬರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ barrier. So same in the organization alli, while making the communication, the time is also going to be taken place. Andre organization la time ge takka hage the information has to be shared. The next one psychological barriers, that is a psychological factors of a employees, that is a mood, ಅವರ ಮೂಡ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪೀಪಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ಯಾರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಪೀಪಲ್ do not pay attention to a communication which they not have interest. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ either it may be a topic, either it may be a person, either it may be anything, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ in the psychological barrier again we are going to see the components, that is one is perception. Yes, ಇಬ್ಬರದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಏನೋ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಬೋನಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಎಸ್, ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಸೆಂಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್. ಎಸ್, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನೋ ಅವರೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಆ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. Another one, psychological barrier, distrust. The next one, emotions. When we going to be play with the emotions of a person. Yes, ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಾಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Another one, psychological barriers. The next one, ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನೋಡೋ ಒಂದು ವ್ಯೂವೇ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡೋ ವ್ಯೂವೇ ಕೂಡ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ನಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್.
ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ barriers. The next one, organizational barriers. Organization barriers means within the organization ಅಲ್ಲಿ, that is poor in the planning ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. These are comes under the organizational barriers. The next one, psychological barriers. Psychological barriers means that is a perceptions of the receivers and along with the sender. So sender ದು ಮತ್ತೆ receivers ದು thoughts or psychological behaviors ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, psychological barriers. So these are the barriers of communication. The last topic, that is improving. Yes, so when we has to be, the communications has to be more effective means we has to be overcome from all the barriers. ಈ barriers ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಬರಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. How it is possible? That is improving communication effectiveness. The first one, clarifies the ideas before communicating. Yes, ಈಗ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ವಿತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ನನಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇವನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಶುಡ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ವಾಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ give. The first one. The second one, communicating according to the needs of a receiver. First I should see the receiver needs. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಆನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. The next one, consult other before communicating. Yes, so ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಾ, ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್. The next one, be aware of the language, tone, content of the message. Yes, so ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ಟೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು. ಇನ್ನು ಬೇಡದಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಸನರ್ಸ್. ಎಸ್, ಲಿಸನರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲಿಸನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಪೇಷನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಸನರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲಿಸನರ್. ಲಿಸನರ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಾ, ಸೊ ಏನು ಅಂತಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಎಸ್, ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಡೇಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂತ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ. ಎಸ್, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಸನರ್ಸ್ ಇಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್
ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಎಸ್, ನಾವೇನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಎಸ್, ನಾವೇನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಒನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ರೀಚಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಅಥವಾ ಲಿಸನರ್. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆನೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ has to be taken places to improve our communication, and the communications has to be overcome from the barriers. Means these are the improvising effective communications are has to be used to overcome from the communication barriers. So these are the topics which are going to be covered in your directing chapter. So in this chapter we have discussed a meaning and definition of a directing, importances and principles. The next one, elements of directing and other supervision we are completed. The next one, motivation we are completed, the communication we are completed, and along with the leadership also we are been completed. So these are the topics which are going to be covered under your directing chapter. So from the viewpoint of your examination, the directing chapter is the most important chapter from your viewpoint of your examination. More number of marks will be allotted from the directing chapter. So thank you so much.